Good morning students. Today in this video we will discuss about another important feature of living things. So we have been discussing about the important features of living things, right? We discussed about living things, breathe living things, move living things, need food to grow, right? Living things grow. All these features we have discussed. If you have not seen the video, click the link in the description. ఇంతకు ముందు మనం లివింగ్ థింగ్స్ గురించి వాటి ఫీచర్స్ గురించి ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ క్లిక్ చేయండి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు దెన్ యూ కెన్ సీ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వీడియో we will see the another feature of living things, that is living things feel. Living things feel అవుతాయి. Okay? See, living things, they have that feeling. Living things, they can sense the change in the environment. చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే లివింగ్ థింగ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఆ చేంజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఓకే, లివింగ్ థింగ్స్ ది సెన్స్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ దే రెస్పాండ్ టు ఇట్. ఓకే, సో సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ పెట్ డాగ్. మీరు ఒక కుక్కని పెంచుకుంటున్నారు. సో యూ వెంట్ టు ఎ ట్రిప్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కేమ్ బ్యాక్ హోమ్. సో మీ డాగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ వ్యాగ్స్ ఇట్ టెయిల్, రైట్? ఇట్ వ్యాగ్స్ ఇట్ టెయిల్. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అది టెయిల్ని వ్యాగ్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్. ఇట్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హియర్ సమ్ గుడ్ న్యూస్ దెన్ యూ ఫీల్ సో హ్యాపీ. సో యూ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ హ్యాపీనెస్. వీ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ హ్యాపీనెస్, sadness, pain, right? So all these feelings. So all the living things have this feeling. So this is one of the important characteristics. Living things feel. But how do they feel? How do we feel? How do we feel? How do animals feel? Do you know? Do you know that? So how do living things feel? Living things feel with the help of different sense organs. Sense organs help the living things to identify the change in the environment. మన చుట్టూ జరిగే చేంజెస్ అన్నిటినీ మనం సెన్స్ ఆర్గన్స్తో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దాన్ని మనం ఫీల్ అవుతాం, ఇంకా దానికి రెస్పాండ్ అవుతాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ టచ్ ఎ హాట్ ఆబ్జెక్ట్. సో హాట్ ఆబ్జెక్ట్ అది హాట్గా ఉందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? వీ టచ్డ్ ఇట్, అవర్ స్కిన్. So by that it will go to our hand. Then we will respond. We will take away our hand. Man cheyi తీసేస్తాం వేడిగా ఉంది కాబట్టి. So in this way living things they feel with the help of sense organs. So now let us see what are the sense organs and what do we feel with the help of these sense organs. How do they help us to feel, right? So first eyes and nose, the second one is nose and the third one is ears. Ears and tongue and skin, right? Eyes, nose, ear, tongue and skin. These are the 5 major sense organs. What do they do? They help us to observe the change in the environment. See, if there is a bright light, you can see the bright light with your eyes. Eyes help in sight. We can see. We can see if there is any threat coming. So by that we can protect us, right? So that is the eyes. Eyes are the sense organs that help us to see. And nose is the sense organ that help us to smell. We can smell the food and we can know that whether it is good or not, right? So next it is ears. Ears help us to get the sounds, hear the sounds. We are able to hear the sounds, it is because of the ears. And next it is tongue. It helps us to taste. We can feel the taste of food with the help of tongue. And skin, we can feel the pain, pressure. And we can feel just with the hands by closing your eyes. Sometimes you can touch some object and tell whether it is a cloth or a paper or a stick just by touching it. So we will know about this world
With the help of our sense organs. Right? Sense organs tell what is there in the environment. Sometimes these changes make us happy, sometimes not happy, unhappy. See, for example, eyes. If you see any good thing, you feel so happy. If you see a bad thing, terrific thing, horrible thing, then you feel sad. So we have feelings, right? So our feelings are based on our sense organs, what information they are bringing in. And nose, if you smell some good flowers, you feel so happy. If you smell some good food, you feel so happy. If you smell bad food, we feel bad, unhappy. If we smell good food, we feel happy. So ears also. If you hear loud sounds, noise, you feel unhappy, unpleasant. If you are listening to music, you feel happy. Right? So in the same way, tongue, if you taste something which is sweet, delicious, you feel so happy. If you taste something which is bitter, then you feel unhappy. And skin, something very smooth, some feathers or something touching your skin, you get the tickling. Right? Sometimes if any pin, anything which is hard that presses on your skin, you feel pain. So likewise, we have different feelings. Living things have different feelings. So how do they feel? They feel based on the change in the environment. Right? So how the change in the environment is known to us because of our sense organs. Sense organs help us to know the environment, know what is there around us. You know what is there around you. You can see around, you can hear around, you can smell around what is there. If you are sitting in a room and listening to this video, listening to this class, if your mother is cooking some hot biryani, spicy biryani, you can smell with your nose and you can know that your mom is cooking some food for you. Right? So how do you do that? Because of the sense organs. So మనకి మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఐస్, ఇయర్స్, టంగ్, నోస్, ఇంకా మన యొక్క స్కిన్. సో మనం చూడగలం, వినగలుగుతున్నాం, స్మెల్ చేయగలుగుతున్నాం, ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాం. సో మన ఫీలింగ్స్ అన్నీ మనకి ఎలా తెలుస్తున్నాయి? మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ వల్ల తెలుస్తున్నాయి. రైట్? హౌ డు లివింగ్ థింగ్స్, హౌ డు యానిమల్స్ ఫీల్? బికాస్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆర్గన్స్. రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ దే హ్యావ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్. రైట్? సో కొన్ని యానిమల్స్కి కొన్ని సెన్స్ ఆర్గన్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి. దే కెన్ స్మెల్, దే కెన్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్క్ వాటర్లో ఎక్కడో కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న చిన్న బ్లడ్ డ్రాప్ని కూడా సెన్స్ చేయగలదు, స్మెల్ని. అంత ఫాస్ట్గా దాని స్మెల్ పవర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే డాగ్స్ ఆల్సో, స్నిఫర్ డాగ్స్, దే కెన్ ఫైండ్ ద థీఫ్, who is the thief by sniffing it. Right? So what is sense of smell anta strong ga untundi. Eagle, it has got very good sense of sight. Eagle eyes చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. ఓకే? సో డిఫరెంట్ యానిమల్స్ హ్యావ్ గాట్ గుడ్ పవర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెన్సెస్. సో ఈ సెన్సెస్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి యానిమల్స్కి? ఇట్ హెల్ప్ టు ఫీల్, ఇట్ హెల్ప్స్ టు రెస్పాండ్. మన చుట్టూ ఏం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో మనకి మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ ద్వారా తెలుస్తాయి. రైట్? సో లెట్ us see the next one. సో యానిమల్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. యానిమల్స్ ఫీల్ అవుతాయి. ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాయి యానిమల్స్? ఎలా ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి వాటికి? సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి. మరి ప్లాంట్స్ ఫీల్ అవుతాయా? డూ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఫీలింగ్? సో ప్లాంట్స్కి మనకున్నన్ని ఆర్గన్స్ అనేవి లేవు, మనలాగా సెన్స్ ఆర్గన్స్ లేవు. కానీ అవి ఫీల్ అవుతాయా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే థాట్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ నో ఫీలింగ్స్. బట్ there was one scientist called J.C. Bose. సో ఈ జేసీ బోస్ అనే సైంటిస్ట్ ప్లాంట్స్ మీద కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి కొన్ని స్పెషల్ డివైజెస్ ప్లాంట్స్కి కనెక్ట్ చేసి ప్లాంట్స్కి కూడా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేశారు. హూ ఇస్ ద సైంటిస్ట్? జేసీ బోస్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫీలింగ్స్. యానిమల్స్కి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్కి కూడా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లాంట్స్ దే కెన్ సెన్స్ ది ఎన్విరాన్మెంట్.
ప్లాంట్స్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందో సెన్స్ చేయగలవు. దీన్ని మనం ఎలా చెప్తాము? దిస్ వీ కెన్ ప్రూవ్ విత్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ఎ ప్లాంట్ అండ్ కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్సైడ్ ద విండో, ఒక మొక్కను తీసుకొచ్చి ఒక విండో దగ్గర పెట్టారనుకోండి, బయట నుంచి సన్లైట్ వస్తుంది. సో ఆ విండో లోపల ఇంట్లోకి సన్లైట్ రావట్లేదు. ఆ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది? సన్లైట్ ఎటైపు వస్తుందో అటువైపు బెండ్ అవుతుంది. ఇట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు సన్లైట్. అంటే ప్లాంట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ డైరెక్షన్ ద సన్లైట్ ఈజ్ కమింగ్. రైట్? సో అంటే ప్లాంట్స్ కూడా సెన్స్ చేయగలుగుతున్నాయి. అలాగే రూట్స్, వాటర్ ఎక్కడుందో అటువైపు వెళ్ళిపోతాయి రూట్స్. సో అంటే రూట్స్ అనేవి వాటర్ ఎక్కడుందో సెన్స్ చేయగలుగుతున్నాయి. సో మనలాగా స్పెషల్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ లేకపోయినా plants also sense the change in the environment and they also show response to the change in the environment. బయట జరిగే మార్పులకి ప్లాంట్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ బై జేసీ బోస్. సో యానిమల్స్ దే ఫీల్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో ఫీల్. సో లివింగ్ థింగ్స్ ఫీల్. ఇది ఒక ఫీచర్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు లివింగ్ థింగ్స్ ఫీల్. సో లివింగ్ థింగ్స్, దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఫీచర్, లివింగ్ థింగ్స్ ఫీల్. రైట్? సో ద అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్, ఇంకా మిగిలిన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంత ముందు వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లివింగ్ థింగ్స్ బ్రీత్, గ్రో అండ్ దే మూవ్ అండ్ దే నీడ్ ఫుడ్ టు ఈట్, ఫుడ్ ఈజ్ నీడెడ్ అండ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫీల్. సో ఈ ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ డౌట్స్ కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్. ఈరోజు మన టాపిక్ లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్. సో లివింగ్ థింగ్స్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ వీడియోస్లో చూస్తున్నాం. సో లివింగ్ థింగ్స్, దే బ్రీత్, దే మూవ్, దే గ్రో, దే నీడ్ ఫుడ్ అండ్ లివింగ్ థింగ్స్ దే ఫీల్. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం డిఫరెంట్ వీడియోస్లో. ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నాం? లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్. రైట్? సో లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్. వాట్ ఈజ్ రీప్రొడక్షన్? What is reproduction? Every living thing, it produce the young ones of its own kind. ప్రతి లివింగ్ థింగ్ కూడా తనలాంటి ఇంకొక లివింగ్ థింగ్ని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హెన్ ఉందనుకోండి, హెన్ నుంచి ఏమొస్తుంది? చిక్స్ వస్తాయి, వాటి నుంచి మళ్ళీ హెన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, హ్యూమన్స్ నుంచి హ్యూమన్స్ వస్తారు. రైట్? డాగ్స్ నుంచి డాగ్స్ వస్తాయి, క్యాట్స్ నుంచి క్యాట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఎలా వస్తున్నాయి? బై ఎ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? Reproduction. Right? So if somebody asks you what is reproduction, or in the school, in the exams, you may be asked that question, what is reproduction? Then what do you say? ఎలా చెప్తారు మీరు? రీప్రొడక్షన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? ఎలా రాస్తారు ఆన్సర్ అక్కడ? రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో హియర్ ఇట్ ఈస్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ లివింగ్ థింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ young ones of their own kind. సో ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్, అదొక ప్రాసెస్ రీప్రొడక్షన్ అనేది. ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ లివింగ్ థింగ్స్ వాటిలాంటి కొత్త వాటిని పుట్టిస్తాయి. దీన్నే రీప్రొడక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ లివింగ్ థింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కైండ్ ఈజ్ కాల్డ్ రీప్రొడక్షన్. సో కౌ నుంచి కౌ, సేమ్ కైండ్. కౌ నుంచి బఫెలో వస్తుందా? రాదు. రైట్? క్యాట్ నుంచి క్యాట్, క్యాట్ నుంచి డాగ్ వస్తుందా? రాదు. ఏ యానిమల్ నుంచి ఆ యానిమలే వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనం రీప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం. అన్ని లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా? ఎస్, ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ రీప్రొడ్యూస్. దట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్స్. బట్ డూ దే రీప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద సేమ్ వే? ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఒకేలా రీప్రొడక్షన్ చేస్తాయా? నో. లెట్ us see how do plants reproduce and how do animals reproduce. Now let us see how do plants reproduce. Right? So plants reproduce in a different ways.
ప్లాంట్స్ చాలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో రిప్రొడక్షన్ చేస్తాయి. ఓకే, సో మోస్ట్ కామన్ మనందరికీ బాగా తెలిసింది, ఒక ప్లాంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు సో అ సీడ్. ఒక విత్తనాన్ని మనం నాటాలి. ఓకే, ఒక సీడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సీడ్ని మనం తీసుకెళ్ళి సాయిల్లో పెట్టి వాటర్ పోస్తే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ద సీడ్ జర్మినేట్స్ ఇంటూ అ సాప్లింగ్. చిన్న మొలక వస్తుంది. అది ఇట్ విల్ గ్రో ఇంటూ ఎ ప్లాంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ గ్రో ఇంటూ ఎ ట్రీ. ఓకే, సో ఇది మనకి తెలుసు కదా. సో ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై సీడ్స్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. బట్ ఆల్ ప్లాంట్స్ డూ నాట్ రిప్రొడ్యూస్ బై సీడ్స్. ఓకే, సో చాలా ప్లాంట్స్ సీడ్స్తో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఏ ప్లాంట్స్ సీడ్స్తో రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయో మీకు తెలుసా? చెప్పగలరా? ఎస్, మ్యాంగో. మ్యాంగో ఉంది కదా, మ్యాంగో తిన్నాక అందులో సీడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సీడ్ మనం సాయిల్లో వేస్తే అక్కడి నుంచి కొత్త ప్లాంట్ వస్తుంది. ఇంకా ఎనీ ప్లాంట్? ఎస్, ఆరెంజ్. ఆరెంజ్ కూడా అందులో ఉండే సీడ్స్ వేస్తే ఆరెంజ్ ట్రీ అనేది వస్తుంది. ఇంకా వాటర్ మిలన్. ఎస్, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ని వేస్తే వాటర్ మిలన్ అనేది ఒక మొక్క వస్తుంది, దాని నుంచి వాటర్ మిలన్స్ వస్తాయి. సో సీడ్స్ వేస్తే ప్లాంట్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద వన్ వే ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, దట్ ఈస్ బై సీడ్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్? ఇంకా సీడ్స్ కాకుండా మొక్కలు ఎలా రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? ప్లాంట్స్ కెన్ రిప్రొడ్యూస్ బై దేర్ స్టెమ్. మొక్కలు వాటి స్టెమ్తో కూడా రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎలాగా? కొన్ని ప్లాంట్స్ స్టెమ్ని మనం కట్ చేసి ఆ స్టెమ్ని సాయిల్లో పెట్టి వాటర్ పోసామనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ద స్టెమ్ విల్ గెట్ ద రూట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ అ ప్లాంట్. సో సమ్ ప్లాంట్స్ కెన్ రిప్రొడ్యూస్ బై స్టెమ్స్. మీకు తెలుసా ఏ ప్లాంట్స్? ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పగలరా? రోజ్. రోజ్ ప్లాంట్, you can cut the stem, you can put it in separate pot, it will grow into a new plant. Okay, so rose. ఇంకా హైబిస్కస్. ఇంకా పొటాటో. మనం పొటాటో తింటాం కదా, పొటాటో ఏంటది? ప్లాంట్లో ఏ పార్ట్ అది? స్టెమ్. పొటాటో అనేది స్టెమ్, రైట్? సో దాన్ని మనం కట్ చేసి పీసెస్ కింద చేసి మనం పాట్స్లో వేసామనుకోండి, న్యూ ప్లాంట్స్ వస్తాయి, పొటాటో ప్లాంట్స్. సో స్టెమ్ నుంచి మనం ప్లాంట్స్ గ్రో చేయొచ్చు. అంటే ప్లాంట్స్ దే రిప్రొడ్యూస్ బై సీడ్స్ అండ్ దే రిప్రొడ్యూస్ బై స్టెమ్స్ ఆల్సో. దే రిప్రొడ్యూస్ బై ఎనదర్ మెథడ్ ఆల్సో. సీడ్స్, స్టెమ్ చూసాం కదా, ఇంక ఎనదర్ మెథడ్ ఏంటది? దే రిప్రొడ్యూస్ బై రూట్స్. ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై రూట్స్. కొన్ని ప్లాంట్స్ రూట్స్ని మనం కట్ చేసి వేరే సాయిల్లో పెడితే ఆ కట్ చేసిన రూట్ ముక్కలోంచి కొత్త ప్లాంట్ కూడా వస్తుంది. తెలుసా మీకేంటో అది? క్యారెట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ క్యారెట్, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ క్యారెట్? వీ ఈట్ ఆరెంజ్ కలర్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్. అది ప్లాంట్లో ఏ పార్ట్ అది? రూట్. దాన్ని మనం పీసెస్ కట్ చేసి సాయిల్లో వేస్తే దాంట్లోంచి కొత్త ప్లాంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై roots also. Plants reproduce by seeds, plants reproduce by stem, plants reproduce by roots. మూడు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా plants also reproduce by their leaf. కొన్ని ప్లాంట్స్ వాటి లీఫ్ నుంచి కూడా రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. తెలుసా? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అలాంటి ప్లాంట్? యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. డూ యూ నో ఇట్స్ నేమ్? బ్రయోఫిలం. వాట్ ఈస్ దాట్? బ్రయోఫిలం. రణపాల ఆకు అంటారు దీన్ని. సో ఇది కొంతమంది ఇళ్లల్లో కూడా పెంచుకుంటారు, ఇంట్లో చిన్న చిన్న పాట్స్ వేసుకొని. సో ఈ ప్లాంట్ లీఫ్ చూసారు ఎలా ఉందో? ఈ లీఫ్ నుంచి చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ వస్తాయి, లీఫ్ ఎడ్జెస్లోంచి. వాటిని కట్ చేస్తే కొత్త ప్లాంట్స్ వస్తాయి. అంటే లీఫ్ నుంచి కూడా కొత్త ప్లాంట్స్ వస్తాయి. సో సీడ్స్ నుంచి న్యూ ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి, స్టెమ్ నుంచి వస్తున్నాయి, రూట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి, ఇంకా లీవ్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి. ప్లాంట్స్ ఈ నాలుగే కాదు, ఇంకా చాలా మెథడ్స్లో రిప్రొడ్యూస్ చేయగలవు. దే కెన్ రిప్రొడ్యూస్ ఇన్ మెనీ అదర్ వేస్. ఓకే, so now we have seen 4 different ways how plants reproduce. Now let us see how animals reproduce. Now let us see how animals reproduce. Animals reproduce in 2 different ways. Animals kuda 2 different ways lo reproduce chestayi. So the first one is by laying eggs. Gudlu pedtayi animals. Gudlu petti reproduce chestayi. So ఏ యానిమల్స్ ఎగ్స్ పెడతాయో మీకు తెలుసా? చెప్పండి. ఎగ్స్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది హెన్ కదా.
మనం చూస్తుంటాం హెన్ అనేది ఎగ్స్ పెడుతుంది, అంటే బర్డ్స్ ఎగ్స్ పెడతాయి. ఇంకా రెప్టైల్స్. రెప్టైల్స్ అంటే స్నేక్, లిజర్డ్, క్రోకోడైల్, టార్టాయిస్, ఇవన్నీ రెప్టైల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్స్ పెడతాయి. ఇంకా ఫిషెస్, వాటర్లో ఉంటాయి కదా ఫిషెస్, ఫ్రాగ్స్, ఇవి కూడా ఎగ్స్ పెడతాయి. ఇంకా ఇన్సెక్ట్స్ తెలుసు కదా, బటర్ఫ్లైస్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్స్ పెడతాయి. యాంట్స్, బటర్ఫ్లైస్, ఇవన్నీ మస్కిటోస్, ఇవి కూడా చిన్న చిన్న ఎగ్స్ని పెడతాయి. సో ఈ ఎగ్స్ అన్నీ కూడా హ్యాచింగ్ అయ్యి బేబీస్ కింద అవుతాయి, రైట్? సో యానిమల్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై లేయింగ్ ఎగ్స్ అండ్ గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఫస్ట్ది ఎగ్స్ పెట్టడం. సో కొన్ని యానిమల్స్ ఎగ్స్ పెట్టేసిన తర్వాత వాటిని కేర్ తీసుకుంటాయి, లైక్ బర్డ్స్, లైక్ హెన్. హెన్ ఎగ్స్ పెట్టిన తర్వాత వెళ్ళి వాటి ఎగ్స్ మీద కూర్చొని హ్యాచింగ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ హ్యాచ్ ద ఎగ్స్. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ హీట్ టు ద ఎగ్స్. ద హెన్ సిట్స్ ఆన్ ద ఎగ్స్ అండ్ గివ్ హీట్. బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ ద ఎగ్స్ దే హ్యాచ్ అండ్ ద చిక్స్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అది అలా పొదుగుతుంది. ఈ బర్డ్ వెళ్ళి దాని మీద కూర్చుంటే ఎగ్స్కి వేడి వెళ్ళి ఆ ఎగ్స్లోంచి యంగ్ వన్స్ వస్తాయి. రెప్టైల్స్ ఏం చేస్తాయి? స్నేక్స్, క్రోకోడైల్స్, ఇవన్నీ రాక్స్లో పెట్టేస్తాయి ఎగ్స్ని. సో పెద్ద రాక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్యలో ఎగ్స్ పెట్టేస్తాయి. సో సన్లైట్కి ఆ రాక్స్ వేడిగా అవుతాయి కదా, ఆ హీట్ అనేది ఎగ్స్కి కూడా వెళ్ళి ఆ ఎగ్స్ అన్నీ హ్యాచ్ అయ్యి ఎగ్స్లోంచి యంగ్ వన్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి. ఓకే, సో సమ్ యానిమల్స్ దే రిప్రొడ్యూస్ బై లేయింగ్ ఎగ్స్. What are the animals that reproduce by laying eggs? Yes, birds, reptiles, and insects and fishes. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్స్తో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ we see animals that give birth to young ones. పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా కనే యానిమల్స్ ఏంటో చూద్దాం. Now we see the animals that give birth to the young ones. పిల్లల్ని నేరుగా కనే జంతువులు. సో కొన్ని యానిమల్స్ ఎగ్స్ పెడుతున్నాయి, కొన్ని యంగ్ వన్స్కి డైరెక్ట్గా బర్త్ ఇస్తాయి. సో విచ్ యానిమల్స్ దే గివ్ బర్త్ టు ది యంగ్ వన్స్? కౌ, క్యాట్, డాగ్, హ్యూమన్స్. హ్యూమన్స్ కూడా బేబీస్ని డైరెక్ట్గా కంటారు. దే రిప్రొడ్యూస్ బేబీస్. సో దీస్ బేబీస్ దే గ్రో ఇన్ టు అడల్ట్స్, రైట్? సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ animals like cow, dog, cat and humans, they give birth to the young ones. So birth ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ యంగ్ వన్స్కి కేర్ తీసుకుంటాయా? ఎస్, దే టేక్ కేర్. సో యంగ్ వన్స్ దే టేక్ మిల్క్ ఫ్రమ్ దేర్ మదర్. యూ సీ ద కాఫ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మదర్స్ మిల్క్. వాట్ ఈస్ హిస్ మదర్? కౌ. కాఫ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ కౌస్ మిల్క్. బేబీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మదర్స్ మిల్క్, రైట్? సో ఫర్ సమ్ టైమ్ దే టేక్ మదర్స్ మిల్క్. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఫీడ్. ఈ చిన్నగా ఉన్న పిల్లలకి ఈ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా మిల్క్ ఇస్తాయి. సో అవి ఆ మిల్క్ తాగి ఎదుగుతాయి. కొంచెం ఎదిగిన తర్వాత దే ఈట్ ద ఫుడ్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, అండ్ దే గ్రో అప్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యానిమల్స్ రిప్రొడ్యూస్. సో యానిమల్స్ రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాయనేది కూడా ఒక ఫీచర్. సో లివింగ్ థింగ్స్ దే రీప్రొడ్యూస్, లివింగ్ థింగ్స్ దే గ్రో, లివింగ్ థింగ్స్ దే బ్రీత్, లివింగ్ థింగ్స్ దే మూవ్, లివింగ్ థింగ్స్ దే ఫీల్. ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. సో మిగిలిన ఫీచర్స్ ఉన్న వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో లివింగ్ థింగ్స్లో మరొక రిమైనింగ్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాం.